أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. यानी दर्स के इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत आल इमरान पारा नंबर 4 रुको नंबर 19 आयात नंबर 186 187 द्व आयातुना चने ना बोले कीगी उस देजे कि अल्लाह जल्ल जलालू फरमाई वही ज़रूर तासु बचने नु आगवाज़ में अलेशलई फ़ी अमवालिकुम स्तासु बमालुनु की व अनफुसिकुम और स्तासु ज़ानुनु की। उस दिन दास का बसवाल पैदा किएंगे चे इम्तिहान आजमाइश दाखो आग सो काखली इम्तिहान चे चाहता चे नो आगा चाना चे इम्तिहान अगस्तले किएंगे चे आग हालत वर्त मालूम नहीं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चे नो आगा खो आलिमुल गैब व शहादत द अल्लाह न खो प दुनिया के सोक पढ़ते न नो बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चे नो आगा संग द दुनिया इम्तिहान आली नो सब तफसीर खाजिन के लिखली दी कि अल्लाह पाक बचने नो आगा अन अल्लाह ताला युआमिलुहु मुआमिलतल मुखबिर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बददी सरदे से मुआमिलो कि लक संग च सड़े द इम्तिहान के नेनो उस्ताद निगरान च नेनो आगा द चान च इम्तिहान आखली द गसर च संग मुआमिला के अल्लाह पाक वो सरदा से मुआमिलो की नुदल दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वे च मंग बो सरदाय पर शांति मुआमिलो को आजमाइश चने नो आगा बे वको अल्लाह पाक वे मंग बे ज़ाहिर को खलकुता वस दगा ज़ाहिर वल दगा इम्तिहान दगा आजमेख चने नो आगा बसंग गई न यो मालून के दे मालून के यो आजमेख ज़खीरतुल जनान के लेकली वैदारे च द इंसान चने नो आगा माल संग गटले माल दि बिया संग खर्च करो नो दे मुतालिक व तपोस केंगे च आयत तदा माल पर हलाल तरीका बाने गटलो कप हराम तरीका ब्याज द माल चने नो खर्च करे पर हलाल कारुनो क्यों कप हराम कार की दे माल के सुमरा हुकूक लावल दादी अदा कड़ी वलो कना सोर पदे के हुकूक इबाद वल नो दगा हुकूक इबाद चने नो आगे पे किता अदा कड़ी वल कना लतुबलउन फी अमवालिकुम अल्लाह तसबवाज में अल्लाह पाक तस मालूम के दे माल के जने नो इसराफ और तबजीर दी कड़व और कदी न कड़े कुरान के तस ओगोरई नो द माल मुतालिक दो हुक्म अल्लाह जल्ल जलालू जिक्र कड़ी यो दारे च इसराफ बन कोई यो दा अल्लाह वे च तबजीर बन कोई इन्नल मुबज़िरीन कानु इख्वान शयातीन ज़कत तबजीर का उनके दा अल्लाह वे दा शैतान रुणरी नो बे हज़रात ने नो आगे लिखली दी वे च इसराफ सतवेले किएगे और तबजीर सतवेले किएगे नो इसराफ देते वेले किएगे च जायज़ कारों के यो शेच ने नो आगा पर 50 रुपये बाने मिसाल पर तौर के यो कार केगी और दे आगा कार के 6 रुपये वाला गई 9 रुपये वाला गई नो वज दगा 50 बानी चिकल दा मकसूद के दलो और दे दगे के इजाफी रुपये व दे दा इजाफी वाला गई नो दे तवेले के गे इसराफ हक कार दे दे इंसान ज़रूरत वालो दे खपल ज़रूरत पूरा कई खुद दगा ज़रूरत की जी कम तरीक़ा माने के देश वालो दाग ज़रूरत दागे न हट कर सेवाई करो नो दा इसराफ वालो दा इजाफी या रुपये 2 रुपये जी कमी वाला के दल नो दा बप इसराफ की द्वयम चने नो आगा तबजीर दे तबजीर वे लेके कि आगे तो हर आगा माल पर आगज़े की खर्च कवल चिपाए के खर्च कवल चने नो आगे हरामी पर कम से कि हक नहीं खर्च कवल पाए कि हराम यो दे पाए कि माल वाला गई नो दे तो वे लेके कि तबजीर लगा मसल तो मसलन उस यो सड़ी चने नो आगा वादा कोलो दोस्त पद के वादे के चैन का ख्याल मुकड़े दाखला का मरचकी और परेरिया और दाशुन चने नो आगा वाला गई लाइटू ना उस दगे लाइटिंग दिजे सुमरा हम कई दा तबजीर दी नाजायज़ है दे चैन आ शरीयत निशी उस बदे की चैन आगा डमामे संदरी वगैरह चने नो आगा दई कोली शमी चने नो आगे उड़ली वगैरह वस दादी से नीचे दा सराफत ने आगा पनाजेश इसकी लगी
نو دې ته ویل کېږي تبذیر. حرام کار کې چې نو هغه پیسې لګول دا تبذیر دی. نو ځکه الله وی لتبلون فی اموالکم، نو یو ازمایش دا دی. او دویمه وجه اهم مفسرین ټولو دا لیکلي هغه دا چې الله رب العزت د سړی مال چې نو هغه کم کی، الله په فقر فاقر راولي. نو الله وی زوی ګورم چې دی وس پدې کې ماته आवाज کوي او که غیر الله پسې زی یو بل ته جړاو فریاد کوي، کما ته خپل جړاو فریاد کوي. او دویم دا چې یا بعض وخت کې الله رب العزت نو مال سیوا کی، دیوس په دې مال کې ورته زه یاد یم دا زما چې نو رحم زما کرم طرف ته منسوب کړي او کدا خپل هنر پن او مهارت طرف ته منسوب کړي. نو ځکه الله وی لتبلغن فی اموالکم وانفسکم. د قشان نفسونو متعلق نه چې د دې نفس کې د الله حقوق څومره ادا کوي، منځ کوي، دغه شان چې نو روزه نیسي، عبادت نه نو هغه پې کوي، ذکر تلاوت نه نو هغه کوي او کنه کوي. نو یو دا دی. او دویم چې نو امتحان دا دی چې دا انسان الله رب العزت نو په دمانه بیماری راولي. نو دې دغه بیماری په صورت کې اوس آیا الله ته خپل جړه فریاد کوي که مخلوق ته کوي؟ د الله پاک صحت ورکي، نو د دغه صحت کې د الله پاک عبادت کوي او که د الله پاک چې نو هغه نافرمانی نه کوي. نو الله رب العزت وی مونږ چې نو هغه انسان آزمیو فی اموالکم، تاسو په مالونو کې، و انفسکم او نفسونو کې. نو چې کم طرف ته تاسو لاړئ هغه شانتي بل سره بیا معامله چې نو هغه کیږي. ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب، تفسیر خازن کې لیکل دي وایي چې نو دا آیات د کعب بن اشرف مبارک چې نو هغه نازل شو. بعضی حضرات چې نو آسی عمومي ذکر کړي، تفسیر خازن وسره واقع چې نو هغه هم لیکلی ده. صحیحینو کې راځي، صحیح بخاری او صحیح مسلم روایت نه مفهوم چې نو هغه ده. دا کعب بن اشرف چې نو هغه د يهوديانو مشر ولو او د هغه کې په اسره او شاعری و غیره چې نو دا علم ورتله. نو د په دغه کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د صحابه او د مسلمانانو او د دین حج وکول، سپکواله به ذکر کولو. نو کله به دا کولو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ورزو څوک د سشته چې ما د کعب چې نو هغه د ستړي نه دغه د ایزار اسانه نه ما دمکی. نو بعض وخت کې ایزار اسانی هغه حد ته ورسی. نو چې کله حد ته ورسی نو بیا کده الله پیغمبر ولی نه هغه په بدعا باندې چې نو هغه په انتقام پای په بدعا باندې مجبور. لکه نوح علیہ الصلوۃ والسلام 9.5 کال دعوت ورکو، خو 9.5 کال دعوت باوجود بیا چې هم کله ونشولو نو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورته بدعا وکړه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. بیا به کې ټیم ونه لګي نو الله رب العزت د مخ د ځمکې نه پناه کړل. نو د حج د حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه به ډیره زیاته ګستاخی کوله، د صحابه به بدرت ویلو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام می سوچته چې هغه د کعب بن اشرف معاملې چې نو هغه سرته ورسي. محمد بن مسلم رضی الله تعالی عنہ د چې نو هغه راپاسې او د الله رسول ازمه د چې نو هغه دا کار چې نو زبا انتقام تو ورسو، دا بزو انجام تو ورسو. بخاری چې نو هغه مسلم صحیحین او روایت چې نو هغه خلاصه او مفهوم دی. نو وی چې کله د دې سه امیلو نبی رسول الله والسلام ته بیا وی د الله رسول ماته به ګورې لکوټه اجازه ته اسنه چرته ایمان می پکې لاړ نشي. زوبه بعضی خبره د سه کوم چې هغه بد لکوټه د چې نو هغه د مخالف استاسو. مقصد دا دی چې زه به ورته چې موږ دغه پیغمبر نه خپه شو نو الله رسول الله نه خصوص خپه کېدې نشي. موږ به چې دغه پیغمبر موږ په یو حکم ستړي کوي نو حکم خوري او موږ ایمان او زکه صحابه هو کامل ایمان ولو. نبی رسول الله والسلام می دا چې نو هغه په دې موقع کې جایز دی، ستاره پر د دې اجازه شته. کله چې الله پیغمبر اجازه ورکو نو د لاړو د کعب بن اشرف سره چې نو هغه میلاو شلو. او چې کله دا هغه سره میلاو شو نو وې څنګه نو دا ورته موږ د قشان تراغلیو او مونږ غریبانان یو په خپل مچار وسنه کېږي. د الله پیغمبر زمونږ نه چې نو هغه کله صدقې غواړي، کله رانه مال غواړي، کله راته یو حکم وای کله بل وای. نو بیا خود مخالف له خو بانه پکار ده جراغو سر شروع شو یا نو دا خو مونږ تاسو ته په خو ویل او دسه او دا قصې چې نو هغه شروع کړي هغه بس چې دی هغه شوی. خو اوس مونږ دغه پیغمبر نه تنګ یو خلاص دی. اوس مونږ له دوره چې نو هغه توکه یو 2 ساعت چې نو هغه یو 2 وسکه کجوري را لراکه د وېزو بدا در کما خو استاد په خبره ماته یقین نشته ما سره به تاسو راهنک دی. مونږ چورته غاڼه وایو ما سره به غاڼک دی. هغه ورته محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ورته بالکل غاڼه به سره کړم تاسو غواړئ نو دوی مونږ سره خپل خزي په غاڼه کې کړی.
هغه نه دا خو نشي کېدی ځکه چې نو هغه ته د عربو چې نو هغه د ټولو نه ښکلی سړی نو اسنه مونږ خپل خزه کې استاد سره غاڼه کې هغه پتا باندې چې نو فریبته شي مونږ له کار ګوري چې باري خپل اولاد بچي بر سره غاڼه کې يهود خو يهود دي هغه ور دین دام نشي کېدی ځکه بیا زما بچو ته خلک سبب پیغور کې چې تاسو د پلان کې د غاڼې دی ان تاسو هغه خلک چې په دوه سقه په کجورو په بدله کې چې نو غاڼې خودلې شوی نو اعدام نشو کولای نو تاسو یې سبق بیا موږ له یو چل لازم موږ به سره خپل توري چې نو اصلاح غاڼه کېدو یو کام من اشرف دا قوم غټه خبر ده چې اصلاح را سره چې نو هغه کېدی ویزه صحیح شولم نو دا وی صحیح دا بزو کېدم خو زه چې بیا کله ځان سره راځم نو ځان سره یو دوه درې کسان خو راوستې شم کړم ځکه دوی بیا واپس راځم نو چې زه بیا واپس راځم نو زما سره خو بسوک پکاري چې موږ د خپل اصلاح دار سوړو او نور کسان چې هلته یو دوه درې کسان نورم دی هغه به زاره شي هغه هم راولم هغه ورته صحیح راولم نو دا وی صحیح شولم ډیرانو چې نو هغه ځان سره حارث رضی الله تعالی عنہ او دغه شانتی جنو یو دوه صحابه نور چې نو هغه ځان سره کړلو وس دغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین وسره لاړل ماسختن شپه ده دیج نه هغه د کعب بن اشرف کمرې ته ورسېدل وس جالت کله ورسېدل نو دوی ورته आवाज وکړلو نو چې کله ورته आवाज وکړلو نو د کعب بن اشرف کور والا داغه چې کوم خزو هغه ورته د आवाज د سده د आवाज نه ماته سخکاری وینه د ساسي یعنی دا د سده لکه ستا په قتل چې څوک راغلي کعب بن اشرف ورته نه مونږ عرب یو او مونږ خلک چې نه هغه معزز رړی کار د چې په نیمه شپه هم په د بس خدمت لراشه دی او پسې وزي نه زه پسې زم څوک هغه ورته زه محمد بن مسلمه یم هغه ها دا خو زمونږ خپل مرګره دی مرګری دی وسره نه زه په د پسې زم د حضور علیه الصلاه والسلام نه تنگ شه دی بهرحال تفصیلی واقع ده خو دې سی وښول چې د په دې پسې راوته نو چې کله راوتلو نو راوتلو نو ورستو دا تر متر خوشبو و غیرت نه هغه دای لګولي ولو نو کعب بن اشرف خپل د جین محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ خپل مرګرو توبه چې کله دی راوځي نو زه به کوشش کوم چې د سر نه راټینګ کم نو چې ما څنګه راټینګ کو نو چې تاسو بیا دریغ ونه کې ډایرک مو د سر وهلې یو هغه صحیح ده نو دې نه هغه کله دې وشولو نو کعب بن اشرف نه هغه نو محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنہ هغه له داسر بن کو لکه کافر بچی ډیر زبردست خوشبو دي نه لګولې ادا له کم زینا زه او کنه زما کور والا د پلان کې اتار چې نه هغه لور ده زګب خو نه دی هغه ورته صحیح ده چې لک سات وشو یره د خوشبو را لډیر خون نه کړي د تاسو کې او پیری بیا پوی نه کم نو هغه نه خود نور چې نه اپ او جوب کرالو تکبر کې وی او به وت سر کړه کو بین کوم یره ډیر خپل خوشبو ده بیا کې نهستو دریم ځلې مرګري په اکول چې دې پر نه د سر راټټ کو نو بیا وکسنه دریم ځل چې کله دې وکړلو نو کا محمد ابن مسلم رضی الله تعالی عنہ داغه د اختونه مضبوط چې نو هغه ونیولو چې څنګه ونیولو نو حارث رضی الله تعالی عنہ او بل مرګري چې نو هغه صحابي د ځوان ول چې نو هغه په یو ځای تر را پرې خو د سر چې نو هغه دیوالو اوس چې کله سر دی اوالو نو دوی بیا چې نو هغه روان شو چې دغه قصې جوړ شولې نو دوی دغه ځای نخپې وباسلې د کو سره دغه دویم چې کم صحابي او حارث رضی الله تعالی عنہ نو الته داوی تلوار کو نو دغه سر هم زخمی شو بګي نو چې کله دا شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ شپې چې نو چربانګ ټیم دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تهجد په مونږ کې چې نو هغه لګیا دی تهجد کوي الله پیغمبر نفل باندې ولاړ نه دوه لاړ الله رسول الله چې نو هغه د کاف شر دی مونږ ول چې نو هغه کار تمام کړلو نو دغه وکړل او بیا د هغه سره چې نو وی زمنګ د مرګره حارث رضی الله تعالی عنہ د خوښیر الله رسول الله تاسو د دم کې نبی رسول الله والسلام خپل لاړې مبارک پاغه باندې ولګول الله رب العزت هغه صحت یاب کو نو باران نو تفسیر خازن والا لیکي وای چې نو دا دغه په بارک نازل شو د وړې حج وکوله نور د دې حکم چې نو هغه عام دی هر هغه انسان چې هغه بل نه ضرر او تکلیف ورکي الله رب العزت وای دا حرام دی مسلمان له تکلیف او ضرر چې نو هغه بنور کوي نو ځکه الله وی ول تسمعون من الذين اوتوا الكتاب تاسو به ضرور اوریدای کسان ته چې چاته ورکړی شوی کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه ومن الذين اشركوا او کسان چې کوم مشرکان اذن کثیره ډېر د تکلیف چې نو هغه خبري پزول خبري بر بس ډېری کوي البته تاسو بس کوي تاسو بولم قشان جواب ور کوي الله وینا دسه اصول ندي ولیک بیا تعالی ما قشان ته لګي نستا په هغه پمنس کې پرخ څه شولو الله وی ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور تاسو به صبر کوئ او تقوا نه وکړاله
الان کې وکتل شي الله پیغمبر ته روبرو چې نو هغه به ویلو الیاذ بالله تو کاذب الیاذ بالله تو ساحر الیاذ بالله تو مجنون. الله پیغمبر به دا ټول خبر اوریدل او برداشت وکولو. نو ځکه الله وی تاسو کار مسلمانانو صبر او تقوا دی، ځکه دا د لوی خلکو د لوی کارون نه دی. واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب، الله وی هغه وخت یاد کئ کله چې مونږه وعده واغستل دای کسان نه چور کړی شي هغه ته کتاب يهود نصارا نه لتبيننه للناس ولا تكتمونه، تاسو به دا یاد ساتئ، تاسو به دا خلکو ته بیانوي ولا تكتمونه، او دا به تاسو پټوي نه. دغه چې کم حکمونه راځي کمی خبره تاسو دي، او خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات دغه اخرنه پیغمبر کېدل پاغه باندې ایمان راوړل، دا به ضرور چې نو هغه تاسو خلکو ته دی د خپل منصب د پاره، د خپل عہده د پاره، د خپل پیسو د پاره، د خپل تنخواه د پاره دغه حق چې نو هغه پټ کړلو. د خلکو دغه اظهار ته نه ونکړو، نو الله دغه سره تعبیر وکړو فنبذوه وراء ظهورهم، دی ارتاو کولو هغه میثاق عهد او لوزو ورست د خپل شاګان واشترو به ثمنا قليلا، او پاغي واغستې پیسې لګي. اوس لګي پیسې وته زکوېلی ځکه مخکې مونږ هم ویلو ترمذی روایت مفهوم دی که چرته د دنیا قدر او قیمت د الله په نسبت باندې چې نو هغه د ماشي د پر برابر هم وي، نو د کافرو لبیو ګټ او به هم نه ور کړی. نو ځکه الله وی که دا ټول دنیا په یو سړی ته میلاو شي دا هم بیا قلیل دی، لګ دی. فبئس ما یشترون، الله وی ډېر بد دی هغه چې دوی واغستلو. یعنی په کار دا و چې په دې باندې دوی د الله رضا غستې، د الله د پیغمبر معیت یې غستې، نو د په معمولی دنیا واغسته چې هغه د دوی نه ډېر زر چې نو هغه پاتې شول. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. لتبلغن تاسو بخامخ आवाज میلې شي فی اموالکم په مالونو تاسو کې و انفسکم او په نفسونو تاسو کې ولا تسمعن او خامخ بواور تاسو من الذین د ای کسان اوتل الکتاب چې ورکړی شوی دی هغه ته کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه ومن الذین اشرکوا او کسان چې مشرکان دي اذن ازیت خبره کثیره ډیر و ان تصبروا وتتقوا کچری تاسو صبر وکړلو تقوا مو اختیار کړله فإن ذلك من عزم الامور نو بشک دا د لوی همت کار دی. و اذ اخذ الله او یاد کې هر کله چې واغستله الله پاک او میثاق الذین اقرار وعده دای کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړی شو هغه ته کتاب لتبیننه چې خامخا به بیانوي تاسو د غل الناس خلقو ته ولا تکتمونه او نه به پټوي هغه فنبذوه نو غرزول هغه وعده لره وراء ظهورهم ورست د شاګانو خپلونه واشتروا او واغستلو به په دغه وعده باندې ثمرن قلیلا پیسې لګي فبئس پس ډیر بد دی ما هغه سيشترون چې هغه واغستلو. لتبلغن ضرور بواز میلې شي تاسو فی اموالکم وانفسکم بناس مالون تاسو جن نفس تاسو کې ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب او خامخوا مورته ځای کسان چې ورکړل شوی دا غوي ته کتاب من قبلکم وړاندې تاسو نه ومن الذين اشركوا اذن كثيرا او دای کسان چې مشرکان دي د اذیت خبر ډیری و ان تصبروا وتتقوا کچری تاسو صبر کړو تقوا مو اختیار کړه فإن ذلك من عزم الامور نو بشک دا د لوی همت کار دی. و اذ اخذ الله او یاد کې هغه کله چې هر کله هغه وخت چې کله واسطه واده الله پاک الذين دعای کسان اوتل کتاب چې ورکړی شو هغه ته کتاب لتبیننه للناس چې خامخا بیانوي دغه خلکو ته ولا تکتمونه او نه پټوي هغه فنبذوه وراء ظهورهم نو غرزول هغه دغه د خپل شاګانو نه ورستو واشتروا واغستل هغه به په دغه سره ثمن قلیلا پیسې لګي فبئس ډیر بد ما هغه سيشترون چې دا غوي په اخلي.